Yes, good morning. Okay, so uh, yesterday we were talking about national movement, at which point during the time of Swadeshi movement is what we were discussing yesterday. So today let us proceed further. See what happens. Remember, I told you in 1908, that is when I'm sorry. Swadeshi movement will come to an end. Okay. Do one thing, you can just take down running notes. We'll provide you the, what do you say, Xerox copy of the notes if you want, so you can save time. So we'll finish off modern history by this week. That is, today is Wednesday, Thursday and Friday. Friday modern history classes will be over. So from Monday we are planning to start with the new subject. Okay. So yes, Swadeshi movement, 1908, it comes to an end. And by the way, who were the leaders here? Leaders here were extremists. Bal Gangadhar Tilak, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal, Ajit Singh, very good. These were some of the leaders during Swadeshi movement. Dadabhai Navroji also was a leader, but again, he was kind of a moderate, not much of an extremist. Anyways, after this Swadeshi movement, remember I told you, see till 1920, from 1908 till 1920, there was no any big national movement in India. By the way, in 1920, if you ask me what happened, that is non-cooperation movement. Actually, if you observe this, from 1908 till 1920, if you want to remember Indian national movement, so remember there were four national movements, four all India level movement. First one was Swadeshi, then 1920 non-cooperation, then 1930 civil disobedience, then 1942 quit India. See, these were the four all India level movements, during freedom struggle. So if you want to understand Indian national movement or freedom struggle, then you have to remember these four very important events. Why they were important? There were so many other events, so many other protests, but why these four take prominence andre? Because of their all India character. And all India character barad hege? Heng barutte all India character? Unity. Allappa, I am telling you, all over India, if people should stand up and start protesting against British, what gives you that power? All over India spread agbekanದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬೇಕು? ಜನನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನನ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾರು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ? Gandhi? Very good. Whatever you told was right. But at the same time, Gandhi can't come out and say out in open. Gandhi has to come through some organization. Gandhi came through Congress. Congress ಹೇಳ್ತದೆ. Congress has sanctioned, accepted. ನೋಡಿ,
ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇ? ನಾಗ್ಪುರ್ ಸೆಷನ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಅದು ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ನಾಗ್ಪುರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದದು? 1907. 1907 is Surat split. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದು? 1906. I have made you write those things, no? Can you recall that? 1906 ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ದೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು? ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಫೇಲ್, ಹೌದಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಹೂ ವರ್ ದೇರ್, ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್. ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಹಿಡಿದು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಬ್ಯಾಂಡನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ? ಇದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ who is of all India nature. We want a very strong personality. You see why BJP won elections recently BJP, especially during 2014 all India elections, Congress performed very badly in India. BJP won with a very huge margin. But you see, next ಇನ್ನೂ further huge margin ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ third term when Modi stood for elections, ಅದೇ huge margin ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ, ದ ಆರಾ ವಿಚ್ ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್. ಮೋದಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ದಟ್ ಆರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್ ವಾಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿ. ಯಾರು ನೀವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಹಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಆರಾ. ಆರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? ನಾವು ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಏನೋ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ, ಏನಂತ? ದಿಸ್ ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಜಯಲಲಿತಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ಏನಂತ? ದಿಸ್ ವುಮೆನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ವಿಜಯ್ ನೋಡಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ, ಏನಂತ? ದಿಸ್ he will do something for us ಅಂತ. Let's see what he does. Anyway, so back then ಆ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಹಿಮ್, ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ನೀವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಲ್ಲ, ಎನಿವೇಸ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 8 ವರ್ಷ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದು. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದ್ಸಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು, ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಏನಂದರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಬಿಫೋರ್ ನಾನ್ ಕೋಪರೇಷನ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಮೂರು ವಿಷಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸಿ, ಬಿಫೋರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು 1920, 3 things are there. First thing I have already told you, yesterday's class I have explained, revolutionary terrorism. Second, revolutionary terrorism ಆದ್ಮೇಲೆ second thing that you should know, something that happens is Ghadar party revolution. ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್, ಹೋಮ್ ರೂಲ್. ವೆರಿ ಗುಡ್.
Home Rule Leagues. These are the three things that happen. ಇವು ಮೂರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. 1920ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1920 ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ ಜಸ್ಟ್ 27 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ 1908. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, youngsters who were involved in Swadeshi movement, suddenly when Swadeshi movement declined, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ವಾಟ್ ದೇ ಕುಡ್ ಡೂ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ವಾಟ್ ದೇ ಡಿಡ್, ಅದೇ ಅವಾಗ ನೆನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಬಾಂಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ಬಾಂಬ್. ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬ್ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋ, ಹೋಗೋ ಯಾವ್ದಾನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೇಲೆ ಎಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ಹಿಮ್. That is revolutionary terrorism. Next, second, Ghadar party revolution. Now what is this Ghadar party? Ghadar party andre I'll talk about it. So Ghadar party, this Ghadar party is a party based in San Francisco. It was based in San Francisco, and this Ghadar party, it led the revolution. I mean, see, by the way, you know where is San Francisco? Yes, it is in United States of America, and there many of these Indian immigrants in those regions, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೆಲವರು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಇನ್ USA and Canada, many of them were Punjabi Sikhs especially. Many of these Punjabis who had gone there, Punjabis are always very ಏನಂತಾರೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್. ಅಂದರೆ they are always bold. ನೋಡೋಣ, ನುಗ್ಗೋಣ, ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. What these people had done, they had gone to USA and Canada. Many of them had settled there. But these people, they were not respected. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? Because you are an Indian ಅಂತ. Indian, you are a cheap guy. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಯುರೋಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಏನೋ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಡ್ಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೇನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್. ಏನಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅನ್ಕ್ಲೀನ್ ಪೀಪಲ್, ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಚೀಪಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳು, ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Now these people who had settled there, they were not happy with this. Why they were not happy ಅಂತಂದ್ರೆ, so far ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮಗೆ ಈ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಯಾರು? ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ USA and Canada. ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹೆಸರು ಘಾದರ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್? Ghadar was the name of the newspaper. Now this Ghadar, by the way, what do you mean by this word Ghadar? Ghadar means revolution. Ghadar andre eno? Revolution. Revolution andre eno? ಬದಲಾವಣೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಶುಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ಘಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್?
that if Indians have to get respect, if Indians should be treated with dignity, then British should leave India ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ವಾ ರಕ್ಷಿತ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. So that is Ghadar party. And what happens, there would be an incident that triggers, what do you say, a lot of conflict. Let me just tell you about that incident. See, this Ghadar party was, it was just publishing journals, writing things about how British rule is not good for India and how it is affecting Indians abroad. ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಜಾಬ್. ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್? ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಳ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೇಜ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವರ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಘಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ there is a person by name Lala Hardayal who visits USA. There, see, Lala Hardayal was a very good motivational speaker. Motivational speaker yaar gotta? Motivational speaker is someone who will motivate you so much that the moment you are going out of this room, you keep beating everyone whom you meet. ಅಂತಾರೆ ಇರೋ ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಥರ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿಟ್ಲರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಐ ಮೀನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ವುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಮರ್ಡರ್ ಎನಿ ಒನ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಜರ್ಮನಿ ಆ ಥರ ಆಗಿದ್ದ ಅವಾಗ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಲ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಹಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್, ಹಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಸೋ ಮಚ್. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. In the meanwhile, there is an incident that happens. That incident is a very famous Komagata Maru incident. See, Komagata Maru was the name of a ship. And this ship was sailing from Singapore to Vancouver in Canada. See, ಇವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, any ship which would directly go from India to any other country like USA or Canada was banned. Any ship which was going from India to USA or Canada was banned. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಜಾಬ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಟು ಈಟ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ, ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಲೆಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಗೋ ಟು ದೋಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕೆನಡಾಗಾಗಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಗಾಗಲಿ ಶಿಪ್ಗಳು ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸಮ್ 370 ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪಂಜಾಬ್. ಯಾರೋ 376 ಹಾಂ, ಯಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 376 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್. ಇವ್ರೇನಂತಂದರೆ ದೇ ವರ್ ಮೈನ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಸಿಖ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಪಂಜಾಬಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಾ.
But as I have already told you, British government had banned traveling from India to USA or Canada. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮೂವ್, ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸಿಂಗಪೂರಿಂದ ಬಿಡ್ತಾರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸಮ್ ಹೌ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಮಗಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಿಂಗಪೂರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ದೇ ವುಡ್ ಸೈಲ್ ಇನ್ ಅ ಶಿಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೊಮಾಗಾತ ಮರು ಅನ್ನುವಂಥ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಸೈಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಟು ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ನೀನು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ತೂರಿದ್ರೆ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೂರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದಿರ ಇದು? ಏನೋ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕೇಳೇ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ವ ನೀವು? ಚಾಪೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ, ನೀವು ಚಾಪೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ರಂಗೋಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನಾನು ಅಂತ. ವೆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಔಟ್ಸ್ಮಾರ್ಟೆಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, instead of going from India, they started from Singapore. British government immediately got to know the news. And these sailors, 376 sailors who started from Singapore, who were sailing to Vancouver, they were, hopefully ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ನಡೀತದಲ್ಲಿ ಅಂತ. they were like, oh yeah, somehow we crossed. ಇವಾಗ US ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಬ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋದು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅಂತ 370 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೊಮಾಗಾತ ಮರು ಶಿಪ್. ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಕೆನಡಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನಂತಂದರೆ 370 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೊಮಾಗಾತ ಮರು ಅನ್ನೋ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. And these, imagine, our 370 passengers, they would be very happy, ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಶಿಪ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ವ್ಯಾನ್ಕೋವರ್, ಕೆನಡಾಗೆ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಶಿಪ್, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವೆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿಪ್. ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ದೇ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ದ ಶಿಪ್ ಬ್ಯಾಕ್. They will turn the ship back and escort it. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 370 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ. ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ ದ ಶಿಪ್ ವಾಸ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾ, ದ 376 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಶಿಪ್, ದೇ ವರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿಪ್. ಇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ somehow they have crossed Singapore, now they are happily on the way to Canada, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಫ್, ಹಿಂಗಂತ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕಟಾದಲ್ಲೇ ಇಳಿರಿ, ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡೌನ್. 376 ಪೀಪಲ್, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಳಿಯಲ್ಲ, ನೀವು ಇಳಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 22 ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್. 22 ಜನಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅಂದರೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವ 22 ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಶಾಟ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವ. ಪೊಲೀಸ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 22 ಜನಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ USA ಅಂಡ್ ಕೆನಡಾ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. 370 ಪೀಪಲ್ ಬರೋರ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸೋದಲ್ದಲೇ ಇಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನೌ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಳ್ ಫುಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಮಾನ್, ಎಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ
ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅವೇಕನ್ ದ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಪಾಯಿಸ್, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದೇ ಥರ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಟು ರೆಬೆಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಮಿ ಇವರೆಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ಏನು ನೀವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ಹೋರಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಮಿಯವರೆಲ್ಲ ರೆಬೆಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವಿನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೈ ದ ವೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸಾ? ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ. ದೇ ವರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅವ್ರೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿರೋರು, ನಮಗೆ ಹೌ ಮಚ್ ಅವೇಕನಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅಂದರೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ, ಆ ಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಡ್ರೆ, ಆದರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಆವಾಗ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಿಬಿಡೋಣ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಎ ಸಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಎಂಥ ಡಬ್ಬ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರೇಟ್ ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಳ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಂತ ಹೊರಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ ಹರ್ದಯಾಳ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋದ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವನು ಏನಾದ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎನಿವೇಸ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ಯಾರು ಮಿಕ್ಕಿದವರಿದ್ರು, ದೇ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೂ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬನು ರಾಶ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸಚಿನ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅಂತ. ರಾಶ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ರೆವಲ್ಯೂಷನರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಇಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಶ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚಿನ್ ಸನ್ಯಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಮೆಸೇಜ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮದೇ ದುನಿಯಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇವರು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಫುಲ್ ಗುಂಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಯಾವತ್ತೋ ಡೇಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 1915. ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 1915 ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಜೋಶ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ? ಕೆನಡಾಯಿಂದ. ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗಲೇ ಅಥವಾ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೇನು ಇಳಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ಯಾರ್ಯಾರು ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರು ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಬನ್ನಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗಾದರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಗಾದರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಎನಿವೇಸ್, ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಓದೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ದು ತಾನೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಯಾವ್ದು? ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿ ಡಿಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್. Ghadar revolution is done. See, Ghadar was more like unplanned. Unplanned things are not good in life. Unplanned things sometimes are good, but when it comes to long term, unplanned things are not so great. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಮತ್ತು to achieve that what you have to do ಅನ್ನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಬೋತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಲೈಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಕತೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವೇ, ಓಕೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂದರೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಬಿಟ್ರಿ,
ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡೋಕೆ ನಾವೇ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಅಲ್ವ, ಇನ್ನೇನು ನಮಗೆ ನಾವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಅ ಜಾಬ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷಿಂದ. ಬ್ರಿಟಿಷೇ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ ಇರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಸೊ ಇವಾಗ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಏನೋ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಯೂಸ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೇನಾದರೂ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಯಾರು? ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಅಥವಾ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಎಸ್ ಸರ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ, see, learn. So what we did, we saw what British were doing in other places. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ವ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದೇರ್ ವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, see, Ireland also was a colony of British. At some point, British were controlling Ireland. ಆವಾಗ ಐರಿಷ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೈನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅಂತ. The thing which British started to fight, the thing which Irish people started to fight British was called as Home Rule League. And this Home Rule League, ಏನಿದು? By the way, what do you mean by home rule? Home rule means rule by us ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ನಾವೇ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ನೀವು ಯಾರು ಬಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತಂದಿದ್ದು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಬ್ರಾಟ್ ದಿಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್. To talk about Annie Besant, I think you people all know, or you would have heard of Annie Besant. Yelle, we were talking about Theosophical Society. Theosophical Society alli Annie Besant was, yes, in Madras. Adyar in Madras. Headquarters of Theosophical Society was established at Adyar in Madras. Yaar adanna head ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Annie Besant. Annie Besant was a lady who was more of religious lady who had come to India. But after coming to India, looking at the problems that Indians were facing, she decided to start Home Rule League in India. Similarly, on the lines of Irish Home Rule League in Ireland. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 1914 1908 ಅಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ 6 years ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ನ. ಹೇಳಿದ್ನೋ ಇಲ್ವ ನಾನು ನಿಮಗೆ? 1914 ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, he will be ready to lead the national movement. ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲಿ ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇ? ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೋ ಟು ಪೀಪಲ್, ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳು, ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಹತ್ರ ಹೋಗು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡು,
ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗು ಮತ್ತು ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಇಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ವೈ ದೇ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್? ಇವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನಾವು? ಇಫ್ ವಿ ವರ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವೇ ಇನ್ ಒನ್ ಡೇ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು 50% ಬೇಡ, ಈವನ್ 30% ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ 30% ಪೀಪಲ್, ಇಫ್ ದೇ ಸೆಡ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಡ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂದು ದಿನನೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು 10% ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರಲಿ ಅಂತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ, ಒಬ್ನ ಹಂಗಂತಾನೆ, ಒಬ್ನ ಹಿಂಗಂತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಒಂದು ಲೋವರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟು, ಒಂದು ಹಿಂದೂ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಮು, ಹಿಂದಿ, 108 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. At once, none of these people are standing up and saying that we don't want British. ಇವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ವಾಟ್ ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್, ದೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. ಜನರೇ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಏನದು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೊಸೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಜನಾನ್ ಸೇರಿಸೋದು, ರೀಡಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸ್ವದೇಶಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೆಸೇಜ್, ಸ್ವದೇಶಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನುವ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇದಾಗೋದು. ಇನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1916 ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್, and in the same year 1916 itself Besant also will start home rule league. By the way, illi you people should also note one more thing. What was happening within Congress? Congress alli ನಾನು ನಿಮಗೆ 1908 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಿನ್ಸ್ ದೆನ್ 1908 ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಾಡರೇಟ್ಸೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೈ. ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮತ್ತು ಯಾರವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ, ವೆರಿ ಮಚ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಟು ತಿಲಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಮೆಹ್ತಾ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೀಕ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್. ತಿಲಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡು ನೀನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ಗೆ ಪರವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಲಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ನಾನೇನಾದರೂ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್. ದೆನ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಿಲಕ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೇ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ 1916 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಕ್ನೌ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಮರ್ಜ್. Again, Tilak and others who were expelled from Congress, they will be re-admitted into Congress. ವಾಪಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾರೆ.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ಸ್. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನೀನು ಹೋಮ್ ರೂಲಾರು ಮಾಡು ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಲಾರು ಮಾಡೋ, ಯಾವ ರೂಲಾರು ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗೋ, ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತಿಲಕ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಲಕ್ ವಿಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಲಕ್ಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆರಾರ್ ಈ 3 ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ತಿಲಕ್ದು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ವಾಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಲೀಗು, ಬರೀ ತಿಲಕ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿಗಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಿಲಕ್ಸ್ ಲೀಗ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ? ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, ನೀವು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊತಾರೆ ಬಟ್ಟೆ? ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಚ್ಚೆ ಹಾಕೊತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಒಂದಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕ್ಯಾಪ್. ಅದೇನದು ಕ್ಯಾಪ್? ದಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ, ತಿಲಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್. ಏನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶುಡ್ ಬಿ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪೊಲಿಟಿಸೈಸ್ ಆಗಿರೋದು. ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ನಾನು ತಿಲಕ್ ಬರೀ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಫೇಲ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಆಂಧ್ರದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಬಟ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಲೌ ದಿಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ವೇ, ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ನ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗು ಅವರೇನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರೇನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಜನರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1914 ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ I ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ I ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1914. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ I ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಬೈ 1919. At this point, British actually took help from Indians. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಾರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಜರ್ಮನಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ನಿಮಗೇನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ವಾರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ನೀವು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುನೋ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ, ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾರ ಆದಮೇಲೆ. ಬಟ್ ವಾರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರಿಟನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ.
ರೈಟ್ ನಾವು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಮ್ಮ ರಾಣಿಗೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ವಾರ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್ ಆಯಿತು ಅಂತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ 1914 ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಅಂತ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್. ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂತೇಳಿ ದಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಈ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 1915 ಎಸ್ ಒಬ್ಬರ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವಿಜಯ್ ನೋ ಇನ್ ಮೂವೀಸ್, ಹೌ ವಿಜಯ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೂವೀಸ್. ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ಈ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ರೋಲ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ದೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ವಿಸಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಥರ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿನ 1915. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್. ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೋದು. ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ರಿಬ್ ಕೇಜ್ ಕಾಣಿಸೋದು, ಈ ರಿಬ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾವರ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಹಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇನ್ 1915. ಯಾರದು? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿದು ಒಂಚೂರು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹೀರೋ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹೀರೋ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಬಟ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಈಸ್ ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೀರೋ? ಈವನ್ ಟುಡೇ ಸರ್ ಅವ್ನು ಹೀರೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ, ವೆದರ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಹೀರೋ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಹೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋ ನೋಟ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಫೋಟೋ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಹೀರೋ. ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ. So this hero, he was born in Porbandar in Gujarat. Gottala. By the way, whom I am talking about? I am not talking about Mahatma Gandhi. I am talking about Mohandas Karamchand Gandhi. ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಯ ಮಗ. ಇವರ ಅಪ್ಪ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ ದಿವಾನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಬಂದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕತ್ತೈವಾಡ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವರು ತಂದೆ, ಅಲ್ಲೂ ದಿವಾನ್ರಾಗಿ. ತಂದೆ ದಿವಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಗ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಗ ಬಾರಿ ಕಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರಲ್ವ, ಆ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಗಾಂಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬರ್ತ್ ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಗಾಂಧಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಅಟ್ ಎ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಒನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ಹಿ ಏಟ್ ಮೀಟ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಏಟ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ. ಮಾಂಸ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿಗೊಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ವಾ? ಮೊದಲೇ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ತಿಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಂತೆ ಓ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರಂತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಆದರೆ ಏನೋ ಚುಚ್ಚುತ್ತಂತೆ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ದೆನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಕನ್ಫೈಡ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫೆಸ್, ಒಪ್ಕೊತಾರಂತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಮಾಂಸ ತಿಂದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರಂತೆ, ಆಯಿತು ಹೋಗು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರ ಬದಲು ತಿಂದೇ ಇದ್ದಿದ್ರಾಗಿರಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರೇನಾರು ಅವತ್ತು ತಿಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಮಗು ದೀಪ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಿಂದಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟೆಡ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಮಾತಾಡು, ಟ್ರೂತ್ ಮಾತಾಡು ಅಂತ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೆ, ಅಟ್ ಸಚ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್
in 1890, I guess, 1890 alla, sometime, around 1890, he will go to Britain. Alla, before going to Britain, he will get married. At the age of 10 or something, 11 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜ್. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅವಾಗ ಗಾಂಧಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ವೈಫ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾಯಿ, ವಾಟ್ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಡಸ್ ಇಸ್, ಏನಂದರೆ ಆ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 10-year-old ಕಿಡ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್, ನೋ ಮೆಚುರಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿಗೆ. ಗಾಂಧಿ ಖುಷಿ ಏನಂತಂದರೆ, ನನಗೆ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಸು, ಊಟ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿನ ಅದೇ ರೊಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಅವಳೆ ಒಬ್ಳು ಆಟ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾಳಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತ. ಅಟ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು ಸಾಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ what do you say, ideas where Gandhi had when he got married. And also Gandhi's wife was 1 year elder to him, ಒಂದು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡೋಡು ಗಾಂಧಿಗಿಂತ. And in this what do you say, background, he will get married and slowly he will start studying, he will complete his studies, then he will plan to go to London. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಲಾ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. Gandhi will plan to go to London. After going to London, he will complete law education there and he will have great respect for ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಆ ಥರ ನಾನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಏನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೇಲು ಕೀಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಅದು ಇದು ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌ ನೈಸ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ಇಸ್ ಅಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ that British will do good for Indians. 1890s ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಫೇಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ಡ್ ಪೀಪಲ್. ದಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ he goes to London, he was inspired, he will come back to India and in 1893, ಸಾಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. in 1893 Mohan Das Karamchand Gandhi was invited by a person in South Africa. Actually after coming back he will practice a law here. ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಬಂದು he will become a lawyer for some time, but again ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಸು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಹೊಸ ಲಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕೇಸ್ ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 1893 ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಯಾ. So in 1893, Gandhi will go to South Africa. Some guy named Abdullah Karim antano yaro obba Gujarati Muslim South Africa dalli settle agirtane. He will invite Gandhi. ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಇದಾನಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವೈಟೆಡ್, ಗಾಂಧಿ ಬೈ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕರೀಮ್ ಅವ್ರ ಸಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಗೋ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನನಗೇನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ದೇರ್, ಆನ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ, ಅಲ್ಲೊಂಚೂರು ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಂತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಲ್ವ ನೀವು? ಜೋಶಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಥಾಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಯಾವುದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಬೇರೆ ಥರ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನ ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟಾಗಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಕತೆ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಗೋ ದರ್ ಟು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಕೇಸ್ ಏನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್, ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. 2 ಸೀಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಗಾಂಧಿ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್, ವಕೀಲ್, ಲಾಯರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊತಾರೆ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ಟಿ ಸಿ ಹೂ ಕಮ್ಸ್, ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾನಲ್ಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತಾನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೈಟ್, ನೀನು ಬಿಳಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಇಂಡಿಯನ್, ಯು ಕಾಂಟ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಗೋ ಟು ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ, ವೈ ಐ ಶುಡ್ ಗೋ ದೇರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಸಿಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್, ನೀನು ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್, ಗೋ ಟು ಬ್ರಿಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಿಟನ್ನು, ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಂಪೈರ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋ ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಗಾಂಧಿ. ಅವ್ರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವನಿದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಳಿಸ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿನ, ಟ್ರೈನಿಂದ ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಗೆಟ್ ಔಟ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಡೇ ಗಾಂಧಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಡೇ ನೈಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ಬೆಂಚ್ ಇದೆ, ಆ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅ ನೈಟ್ ಅಂತೆ, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾರಂತೆ ಗಾಂಧಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಥಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ದೆನ್ but still he was confused. Next he will board another train, again he will buy first class ticket, same thing will happen. Then he will get confirmed, oh idu bari one train one idu kate alla, idi South Africaದಲ್ಲಿ British have done this. apartheid anta ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. apartheid ಅಂದ್ರೆ whoever whites are there, they are superior. whites should live in certain places, blacks and others, Indians ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. nobody should go near their place. Nobody should board that train which these whites are boarded. Nobody should live in that place where these whites are living. Blacks ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸೇ ಓಡಾಡದೇ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾವಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ವಿಚ್ ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಾಂಧಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಏನಮ್ಮ? ತಿರ್ಗಾ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹತ್ರ? ನೀವೇನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೀವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅದು ಇವಾಗ ಫೇಮಸ್ಸು, ಆವಾಗ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲ್, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ ಬ್ರಿಟನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ? ನೀವಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಬ್ರಿಟನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತವ್ರ ಮನೇಲಿ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದೇನು ಕೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಾನೆ. ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಡಿ ಆಗಲಿ, ಇದೆಯೇನೋ ಒಂದು ಕೇಸು, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಸ್ಗೆ? ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬೇರೆದು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಗಾಂಧಿನೂ ಪಾಪ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೈನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಲೀವ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಇನ್ನೇನು ಗಾಂಧಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಮೇಲೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಾಂಧಿಗೆ. ಗಾಂಧಿ ಭಯ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು, ಐ ಮೀನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಗಾಂಧಿ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ ಅವನು ಹೊಡೆದಾಗ ಇವ್ರು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಇವ್ರು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡಿದೇ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಇಫ್ ಸಮನ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಯು ಆನ್ ಒನ್ ಚೀಕ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಶೋ ಅನದರ್ ಚೀಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಯಾರೋ ಮಗುನೋ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿನೋ ಅಕ್ಕನೋ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಡಿತೀರ, ಆಯಿತಾ? ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನು ನಿಮ್ಗೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಕೋಪದಿಂದ ನೋಡಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ನನಗಿವಾಗ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಜನರಲಿ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್. ನೀವೇನಾದ್ರು ಸೈಕೋಪಾತ್ ಆದರೆ ಹೊಡಿತೀರಾ, ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕರುಣೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ವೈಟ್, ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಗಾಂಧಿಗೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ? ಎನಿವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಇದೊಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಆ ಕೇಸ್ ಮುಗೀತದೆ, ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ ಕೇಸ್ನ ಗೆದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದಾರಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಯಾರೋ ಕರೆದಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನೋ ಯಾರೋ, ಹಿ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾದರ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಬರರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಇವನೊಂದು ನಾಯಿ, ಈ ನಾಯಿ ಇವನಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನೇ ನಾಯಿನ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ವೈಟ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ, ಒಂಚೂರು ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಫೈಲ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಇನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಮ್ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ದ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗೂ ಒಂದು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗಾಂಧಿ. ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಟು ಮೈ ಶಿಪ್. ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗ, ಫ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಶಿಪ್. ನನ್ನ ಶಿಪ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕು, ಅದಾಕು ಇದಾಕು ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಶಿಪ್ ಬೇಡ ಹೋಗೋದು, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾಳೆ ಶಿಪ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಇವತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್, ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದವರು 13 years he will stay in South Africa. 13 years. From 1893, 13 years ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸಾರಿ, 13 ಅಲ್ಲ, 23 years. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ, 23 years. In 1915 he will come back to India. And in South Africa he learned about there what he did ಅಂತಂದರೆ, he learned to unite people, ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು, and to present joint demands before the government and to get those demands met. And when those demands were not met, what you have to do, how you have to fight, all this was done by Gandhi. Do you understand? That was in the year 1915. So after coming back to India, Gandhi decided not to take any action immediately. ಈಗಲೇ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಂಗೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ. ನೌ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ to be freed from British. Yes. So what happens? In 1915 he will come to India, and for one year he will decide not to do anything. And 1916 he will, ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆ will advise him, ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಇಂಡಿಯಾನ ಫಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ಮಾಡು, ಇಂಡಿಯಾನ ಟೂರ್ ಮಾಡು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೂರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 1915. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 1917 ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಅದು ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚಂಪಾರಣ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್. ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಪಾರಣ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ಅ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ಲಿಸನ್. ಇನ್ ಚಂಪಾರಣ್, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೈ ನೇಮ್ ತೀನ್ ಕಾತಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ತೀನ್ ಕಾತಿಯಾ system. Now, what is this Teen Katiya system? So here, if there is a piece of land, then 3/20th of that land should be dedicated to grow a crop by name indigo. Now, this indigo was a dye-based crop. Dye ಅಂದರೆ ಅದು ಡೈಗೆ ಡೈಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡೈ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. And this indigo forcibly was planted on these things. And whoever did not respond to it properly were beaten by lathials. Lathials ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಲಾಠಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ರು. And those people used to beat the ones who did not accept it. And ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬಿಡೋರು ಅಂದರೆ, ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಮೊದಲೇ ₹100 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಅವ್ರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕುಡಿಯೋ ಆಸೆಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ₹100 ಎಲ್ಲೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿ ₹100. ಇವಾಗ ವೈನ್ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನೀನು ಇವಾಗ ಬೆಳಿಲೇಬೇಕು, ಬೆಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತೀನ್ ಕಾತಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಗಾಂಧಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಯಾ ಎನಿವೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ವೇರ್ ಚಂಪಾರಣ್ಣಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಚಂಪಾರಣ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್. ಎನಿವೇಸ್, ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಗಾಂಧಿ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ದೇರ್. ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್? ಯಾರು? ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನಂದಿರ್ತಿದ್ರು ಈ ಥರ, ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ. ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು? ಓಕೆ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗೋರು. ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಏನು ಮಾಡೋರು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಡ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆಯಿತಾ? ಗಾಂಧಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯುನೋ? ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ, ದೋಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಅಂತ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ, ಇಫ್ ಯು ಎಂಟರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಯು. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೀ, ನನಗೂ ಅದೇ ಬೇಕು, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಒಬೇ ಯು, ನಾನು ನೀನು ಒಬೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಚಂಪಾರಣ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬೀಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೀವಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂಪಾರಣ್ಣಿಂದ. ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ನೋಡೋ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ? ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ? ಅವನು ಏನು ಬೇಕಿರೋ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಸಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಅವನು ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಇದು 1917 ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಸಾರಿ, ಇದು 1918, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್.
ರಿಮೆಂಬರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ. ಸಿ ಪ್ಲೇಗ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೆನ್. ಪ್ಲೇಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇಗ್ ಬಂದಾಗ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸಿ ಐ ವಾಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಮ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ದೇ ಗೇವ್ ಮಿ ಬೋನಸ್. ಯಾಕೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರಿಗೂ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿರೋ ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೂ ವರ್ ದೇರ್, ಅದೆಷ್ಟೋ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಮಾಂಡೆಡ್ 35% ಬೋನಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್, ಮಿಲ್ ಓನರ್, ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಓನ್ಲಿ 20% ಅಂತ. 20% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓನರು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸು 35% ಕೊಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಅಂತ. ಬೈ ದ ವೇ, ಈ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಓನರ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅಂತ. ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ತಂಗಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಎಂಥದೋ ಜಸ್ವಂತಿ ಬೇನ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ನಾಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಂಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಂಪಾರಣ್. ವೆನ್ ಚಂಪಾರಣ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂದರೆ 1917. ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಗೋ, ತೀನ್ ಖಾತಿಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಮಿಲ್ ಓನರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಬೋನಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಗಾಂಧಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಬಾಲಾಲ್, ಅವನು ಓನರ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನ ತಂಗಿ ಗಾಂಧಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೆ. ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಗಾಂಧಿ ಡಿಡ್, ಹಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಮಿಲ್ ಓನರ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ಟು ಕಮ್ ಟು ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂರೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದು ಮಿಲ್ ಓನರ್ ತಂಗಿನೇ ಇವನ ಜೊತೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ ಓನರ್ಸ್, ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 35% ಬೋನಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗಿದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದು ಏನಂದರೆ, ಆ ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಂಧಿನ ಕೇಳಿದ್ರ, ಅಥವಾ ಗಾಂಧಿನೇ ಆ ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಂದು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಒಂಚೂರು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲ ವಿಲ್ಲನ್ನೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಗೋಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ವಾಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಂಧಿ, ಅಂಬಾಲಾಲ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿಗೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ನೋಡಪ್ಪ ಎಂಥ ಇವನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ, ಜನರಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗಾರ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನೇ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗಾಂಧಿ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬನು ಕೆಲ್ಸದವ್ನು ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಆ ಕೆಲ್ಸದವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬೈತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬೈತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ್ನ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರೇನೋ ಬಿಟ್ರೇನೋ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಡೆಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರೋ ತಾನೆ. ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಕೂಡ ಕೆಪ್ಟ್ ಕ್ವೈಟ್. ಬಟ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೇನೋ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬೋನಸ್ ಟು ವರ್ಕರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗಾಂಧಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಾ, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಕೊನೆಗೆ ಗಾಂಧಿ ಬಂದರು, ಬೋನಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 35%, ಆಯ್ತಪ್ಪ 35% ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ಬಂದರು, ಬೋನಸ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಹಂಗರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ.
Next, another satyagraha, ishta alla, in 1918, Kheda Satyagraha. Kheda Satyagraha of 1918. Ahmedabad first one ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಚಂಪಾರಣ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆದರೆ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಖೇಡಾ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ಗಾಂಧಿ. ಖೇಡಾದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಚಂಪಾರಣ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಹಾರ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖೇಡಾ ಆರ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಓನ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಈಸ್ ಎ ಗುಜರಾತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಖೇಡಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ದೇ ವರ್ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಫರ್ಗಿವ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫರ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ವಾಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದೇ ವಿಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆವಾಗ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಕಟ್ಬೇಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್, ಹೋಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾಕ್, ಇವನು ಯಾರಿಗೂ ಇವನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಿಡು ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಲ್ಸೋ ಸಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಗಾಂಧಿ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್. ಚಂಪಾರಣ್ ಸಕ್ಸಸ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ತರ ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಚಂಪಾರಣ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಖೇಡಾ ಸಕ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಗಾಂಧಿ ಫುಲ್ ಜೋಶ್. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್. ನಾನೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1919, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ 1919? ಯಾರು? ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ 1 ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? 1919. ಸೊ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಎನಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಎನಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಂಧಿ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ 1915, 1 ಇಯರ್ ಟೂರ್. 1916 ಟೂರ್ ಆಯ್ತಾ? 1917 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಂಧಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ? ಚಂಪಾರಣ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ, ಅದು ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಖೇಡಾದಲ್ಲಿ. 3 ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 3ರಲ್ಲೂ ಗಾಂಧಿ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನಂತೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಿಂದ, ಗಾಂಧಿ. 1919. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿ ಟು ಡೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್, ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಸ್ಟ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಟು ಗಿವ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವಾರ್. ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಕೊಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಏನೋ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂತ, ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದ ಒನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವೈಟಿಂಗ್, ಹೂ ಆರ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಪ್ಡ್ ದೆಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಚಾಟಿಯೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಪ್ ಆರ್ ಚಾಟಿ ವಾಸ್ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್. ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್? ರೌಲತ್ ಆಕ್ಟ್
was a law according to which anyone can be punished and anyone can be arrested and detained ವಿತೌಟ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಬಿಫೋರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಅ ರಿಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೈಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೈನ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ರೀಸನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ತರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನೋ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇವರು ಒಂದು 1000 ಜನ 1000 ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬನು ಸರ್ ನನಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ, ಸರ್ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ನನಗೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತಾನೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒದಿತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೌಲತ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ, ವಾವ್ ವಾಟ್ ಅ ನೈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುನೈಟೆಡ್, ಸಚ್ ಅ ನೈಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಲಾಂಚ್ ಒಂದು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧಿ ವಿಲ್ ಲಾಂಚ್ ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ in the date was fixed as April 6th 1919. April 6th 1919 ಗಾಂಧಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ಸರ್ ಏನಿದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜನ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಕಮ್ಔಟ್, ಎಸ್, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ಗಾಡ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರು ಕೂರಿ, ಡೋಂಟ್ ಈಟ್ ಫುಡ್ ದಟ್ ಡೇ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೂರಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಯು, ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಲಿ, ಜೈಲು ತುಂಬಲಿ ಅಂತ April 6th ಅಂತ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ April 6th ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್, ಜನ ಎಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ ಇವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ಬಂದು ಇವನು ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಇವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ನೇಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವನು. ಯಶ್ ಥರ ಇವಾಗ. ಯಶ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕನೋ, ನೌ ಈ ಬಿಕೇಮ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೌ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಶ್ ಗೊತ್ತು, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಯಶ್ ಗೊತ್ತು, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ. ಆ ಥರ ಗಾಂಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ, ಆಫ್ಟರ್ ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ April 6th ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್, April 6th ನಂತರ ಏನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆನ್ don't spoil if you know, on April 13th 1919 in Amritsar, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿದು ಏನು ನಾನು whatever I am telling you, it was in Amritsar, Punjab. People had organized outside a ಗುರುದ್ವಾರದ ಆಚೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ April 13th ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೈಶಾಖಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಫಾರ್ ಪಂಜಾಬೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್, ಆ ಥರ ಒಂದು ಬೈಶಾಖಿ ಅಂತಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಶಾಖಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ 2 ಪೀಪಲ್, ಯಾರಂದರೆ ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲಿವ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅಂತ. ದೀಸ್ 2 ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಪೊಲೀಸ್. ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲಿವ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಕಾಮನ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ? ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲಿವ್ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪಾಲ್ನ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಆಯಿತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಅವನೇನು ಹೊಡೆದ, ಏನೋ ಅವನೇನು ಲಾಠಿ, ಪಾಪ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀರಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಆ ಗುರುದ್ವಾರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಏನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 3 ಪೀಪಲ್ ಇದ್ದರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದೇರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅ ಜನರಲ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿರ್ತಾನಲ್ಲಿ ಆ ಲೋಕಲ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿ. ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅನ್ನೋನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗೋ ನಿಯರ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮಿ. ಅವನ ಆರ್ಮಿನ ಆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಗುರುದ್ವಾರ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡೆಡ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಅನ್ಆರ್ಮ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅನ್ಆರ್ಮ್ಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಆರ್ಮಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು he will order to shoot on anyone who you see. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 1000 people were killed. 1000 ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ in history is very dark incident, very famous incident called as Jallianwala Bagh. Massacre. Jallianwala Bagh massacre andre idu. That is in history. And immediately this was a very big shock for Gandhi, because Gandhi was someone who always advocated for non-violence. But illenagogide, violence use ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Gandhi will not be happy about this incident and he will withdraw ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗಾಂಧಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಲೈನ್, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅವರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಜನಗಣಮನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ನೈಟ್ಹುಡ್. ನೈಟ್ಹುಡ್ ಅಂದರೆ, ಬೈ ದ ವೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದು. ಸರ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೋರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದಟ್ ನೈಟ್ಹುಡ್. ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ, ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅದು. ಈ ಥರ ನೀವು 1000 ಜನನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಪ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್, ಕೈಸರ್ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ. ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕೈಸರ್ ಎ ಹಿಂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ನ ಕ್ವೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಗಾಂಧಿಗೆ. ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ ವಾಪಸ್ ಟೈಟಲ್ಲು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಟಲ್ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನಗೆ ವಿ ವಾಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನ್ ವೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜನ ಅವರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದ ವೇ, ಯಾರು ಈ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಒಡ್ವಾಯರ್ ಅಂತ. ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಡಯರ್ ಟು ಶೂಟ್. ಡಯರ್ಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋನು ಅವನು ಒಡ್ವಾಯರ್ ಅಂತ. ಅವನು ಒಡ್ವಾಯರ್, ಹಿ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಲಂಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ 1930s ಆರ್ 1940s ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಉಧಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಉಧಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋನು, ಅವ್ನು ಯಾರು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅವನು ಒಡ್ವಾಯರ್ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದ, ಅವನ್ನ ಹೋಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಸಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಗಾರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ತು ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಜಲಿಯನ್ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಮ್ಯಾಸಕರ್, the next things that we are going to learn are more complicated and it requires more time. ಇವತ್ತವರೆಗೂ 1920ವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾಳೆ 1920 to 1942
ಅಥವಾ 1920 to 1939 and last class 1939 to 1947. Okay, fine. So we'll come back tomorrow to continue. So let's wind up today. Thank you. Too much of knowledge for you. I'm pretty sure this is like ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರಲಿ. ಮೇ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಉಳಿಬೇಕಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಬಿಫೋರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇ? 1908 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 1908 ಏನಾಯಿತು? 1908 ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ವದೇಶಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟೆರರಿಸಮ್ ಇತ್ತು, ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು, ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಆಯಿತು ಬಿಫೋರ್ 1920. ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾದರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ನೌ ಅನದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಾಂಧಿ. 1919 to 1939 is called as Gandhian era. ಗಾಂಧಿಯನ್ ಎರಾ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಸ್ ಯಾವುದು? ಚಂಪಾರಣ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಖೇಡಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರೌಲತ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಮ್ಯಾಸಕರಿಂದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬೋತ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.